ठीक है, बघा लक्ष द्या. In this lecture, we are going to see the remaining AWT components. Okay, till now we have seen. First component we have seen, that is the label. Okay, second component we have seen, that is the button. Third component, checkbox. Okay, fourth component in last lecture, that is we have seen choice. Okay, these are the some components we have seen till now. आतापर्यंत आपण हे सगळे बघितलेले components आहेत. ठीक आहे, आता राहिलेले components कुठले कुठले आहेत? लिस्ट आहे. ठीक आहे, 6 स्क्रोल बार, and 7, that is a text component, where there are two text components. First one is a text field and second one is a text area. Okay, असे तुमचे टोटल 7 AWT components आहेत. There are total 7 AWT components. In that we have seen these 4 components. चॉइस पर्यंतचे components आपण बघितलेले आहेत. ठीक आहे, बरं, लेबल झाले, बटन, then checkbox and then choice. Right, now next component, that is we are going to see our list. आता list, this component is also having a multiple item. This is one of the component that is added to your AWT frame. Okay, which contains multiple items in a list. Just like your choice मध्ये जसे multiple items होते, choice मध्ये जसे multiple items होते, in the same way your list also contains multiple items. Okay, list also contains multiple items. Only the difference is that whenever we are using a choice, there is only one selection at a time. Means only one element is get selected at a time, where if we are creating the component as a choice. But in list multiple items can be selected at a time. Multiple items can be selected at a time. म्हणजे एका वेळेला तुम्ही नंबर ऑफ आयटम सिलेक्ट करू शकता. नंबर ऑफ आयटम्स तुमच्या ठिकाणी सिलेक्ट करू शकता. ठीक आहे, अनदर थिंग that we have seen into the choice मधली अजून एक गोष्ट होती बघा, ते तुमचं चॉइस होतं. ठीक आहे, इथे काय दिसत होतं? MH महाराष्ट्र. ठीक आहे, and all other items of your choice are hidden under the arrow. तुमच्या arrow मध्ये काय होतं? तुमचे ते hidden होते. ठीक आहे, तामिळनाडू, राजस्थान, गोवा, उत्तर प्रदेश. ठीक है, to view these items you have to click on the arrow. तुम्हाला त्या ट्रायंगल वरती क्लिक करावं लागतं. तुम्हाला कशावरती क्लिक करावं लागतं? ट्रायंगल वरती क्लिक करावं लागतं. then only you can see the hidden items. यांना काय म्हणतात या ठिकाणी? hidden items. ठीक आहे, this is done in your choice. हे तुमच्या चॉइस मध्ये असं दिसत होतं. चॉइस मध्ये काय, एकच आयटम तुमचा विजिबल होता, बाकी सगळे आयटम तुमचे हिडन होते. ओनली वन आयटम इज विजिबल, ऑल अदर आयटम्स आर हिडन. राइट, एंड अनदर थिंग इन चॉइस इज दैट at a time only one selection is there. Whereas in the list you can select multiple items at a time.
you can select multiple items at a time. Okay, where list can be viewed as multiple items at a time also. Means what? Just like your choice. In choice, there is only one item is visible. All other items are hidden. But in list, you can put number of items visible. Maharashtra, Rajasthan, Tamil Nadu, Goa, MP. Okay? This component, it is called as a list component. And other component is, this component is a choice component. हा कुठला component तुमचा choice. ठीक आहे? बघा लिस्ट मध्ये in list काय सांगितलं आपण number of items are visible. तुम्हाला भरपूर items visible दिसतील त्या ठिकाणी. ठीक आहे? And another most important thing in list you can select multiple items at a time. एका वेळेला तुम्ही जास्त items सिलेक्ट करू शकता. चॉइस मध्ये there is only one item will be selected, but in list number of items can be selected at a time. Okay, now list and choice, these two components in Java AWT have number of items to be added in it. Okay, means we can add number of items in a choice also and in list also. But there is a difference between list and choice. And what is that difference? आता सांगितलं तुम्हाला काय? Only one selection, multiple selection. Only one visible, number of items can be made visible. For example, if your choice have 100 items, if your choice have 100 items, from that only one is visible. Only one is visible. And if your list have 100 items, if your list have 100 items, then you can make number of items to be visible from your list. You can decide. It is depends on you. ते तुमच्यावरती depends आहे किती आयटम विजिबल ठेवायचे आहेत. 100च्या 100 आयटम्स तुम्हाला विजिबल ठेवायचे. You can make 100 items to be visible. ठीक आहे. If you want to make 5 items to be visible, 5 items तुम्ही त्या ठिकाणी विजिबल ठेवू शकता. ठीक आहे. And all other items are again hidden. बाकीचे सगळे आयटम्स तुमचे काय राहतील त्या ठिकाणी हिडन राहतील. लक्षात राहील. So in this way there is a difference between your list and choice. Choice आणि list मध्ये हा तुमचा basic difference राहील. Okay. Now then how to create your list? लिस्ट कशी तयार केली जाते ती. Constructors of your list means what are the different ways to create a list. Or list. लिस्टचे कन्स्ट्रक्टर म्हणजे लिस्ट तुमची किती प्रकारे तयार केली जाते. फर्स्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ठीक है. सेकंड a list with integer number of rows. Now their number of rows decides how many elements to be visible at starting. सुरुवातीला तुम्हाला किती एलिमेंट्स विजिबल ठेवायचे आहेत. ठीक आहे. चॉइस मध्ये तुम्हाला एकच आयटम विजिबल राहतो, पण इन लिस्ट यू कॅन डिसाइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी विजिबल व्हाइल डिस्प्लेइंग द लिस्ट. लिस्ट डिस्प्ले करताना तुम्हाला किती आयटम्स विजिबल ठेवायचे
you can decide by given the your number of rows. Okay, and third one, list. बघा इथे तुमचा नंबर ऑफ रोज आहे. ठीक आहे. अनदर थिंग यू कॅन कीप मल्टिपल सिलेक्ट. ठीक है. Multiple select, where if this keep as a true, if this value is a true, then the number of elements in that list will be selectable. ठीक है. त्या ठिकाणी तुम्ही 10, 15, 20, 25 किंवा all items are you can select. तुम्ही number of items त्या ठिकाणी सिलेक्ट करू शकता. लक्षात राहील. So these are the three constructors by which you can select your or you can create your list. तुम्ही तुमची लिस्ट त्या ठिकाणी तयार करू शकता. लक्षात राहील. बघा फॉर एक्झाम्पल आता फर्स्ट आहे तुमचं काय डिफॉल्ट आहे. लिहू शकता लिस्ट एल इज इक्वल टू न्यू लिस्ट. ठीक है. A list, default list will be created. Second, list L1 is equal to new list. Number of rows you value as an integer 5. ठीक है. What 5 indicates here that if you have 20 elements in your list, if you have 20 elements in your list, from that only 5 elements are visible and all other items are hidden under the scroll bar. Scroll bar च्या अंडर तुमचे ते एलिमेंट्स काय राहतील हिडन राहतील. ठीक आहे. and third one, list L2 is equal to new list 5 and true, where this true indicates that you can select multiple items. तुम्ही त्या ठिकाणी मल्टिपल आयटम सिलेक्ट करू शकता. लक्षात राहील. ठीक आहे. नाउ while list is created by using these three constructors, when list is created by using these three constructors, first your list is empty. तुमची लिस्ट काय राहते या ठिकाणी एम्प्टी राहते. ठीक आहे. You have to add elements to your list. तुम्हाला लिस्टला एलिमेंट्स ऍड करावे लागतात. जसं चॉईसला एलिमेंट आपण ऍड केले. बघा चॉईसचा एकच कन्स्ट्रक्टर होता. लिस्टचे तुमचे 3 कन्स्ट्रक्टर आहेत. चॉईस मध्ये आपण एलिमेंट्स ऍड केले होते. तसंच लिस्ट मध्ये सुद्धा तुम्ही एलिमेंट्स काय करू शकता ऍड करू शकता. म्हणजे लिस्ट तयार होताना ही एम्प्टी लिस्ट तयार होते. त्याच्यानंतर तुम्हाला एलिमेंट्स ऍड करायचे and your elements are added to your list by calling the add method. Add ब्रॅकेट मध्ये स्ट्रिंग एलिमेंट द्या. ठीक आहे. and second method same parameters are different element and you can provide here index also. Okay, where this is the name of element that is to be added to your list and second index specifies where to add your element. ठीक आहे. तुम्हाला तुमचा एलिमेंट लिस्ट मध्ये कुठल्या पोझिशनला ऍड करायचा आहे तो तुमचा इंडेक्स वरून तुम्ही ठरवू शकता. म्हणजेच काय बघा लिस्ट मध्ये एलिमेंट्स ऍड करताना एकतर तुम्ही लिस्ट मध्ये एलिमेंट्स डायरेक्ट ऍड करू शकता. when element is directly added to list it is added at the bottom of list. म्हणजे नवीन एलिमेंट तुमचा खाली खाली ऍड होत जाणार. आणि दुसरं काय म्हणतो आपण you can specify index where you want to add the element into the list. लिस्ट मध्ये कुठल्या पोझिशनला तुम्हाला एलिमेंट ऍड करायचं आहे
तिथे 6 म्हणले की 6व्या पोझिशनला एलिमेंट ऍड होईल, 7 म्हणले की 7 पोझिशनला ऍड होईल. पण जर पोझिशन दिली नाही तर तुमचा एलिमेंट सगळ्यात शेवटी ऍड केला जातो. तुमचा एलिमेंट सगळ्यात शेवटी ऍड केला जाईल. ठीक आहे. नाउ इफ यू डोंट नो हाऊ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेझेंट इन युअर लिस्ट. ठीक आहे. समजा तुम्हाला माहित नाहीये तुमच्या लिस्ट मध्ये किती एलिमेंट्स आहेत, राईट, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा एक तर तुम्ही डायरेक्ट एलिमेंट ऍड करा किंवा यू कॅन स्पेसिफाय इंडेक्स ऍज अ -1. You can specify index as a -1, which indicates that your element is inserted at last. Your element is inserted at last. तुमचा एलिमेंट कुठे इन्सर्ट होईल? लास्ट ला इन्सर्ट होईल. Because list index is started with 0. List index is started with 0. लिस्ट कुठून चालू होईल? तुमच्या 0 पासून चालू होईल. ठीक आहे. लक्षात राहील. समजले? लिस्ट मध्ये काय प्रॉब्लेम असेल तर विचारा. आहे का काय प्रॉब्लेम? बघा, सुरुवात 0 पासून होणार आहे. युअर लिस्ट इज स्टार्टेड विथ इंडेक्स 0. जसं तुमचा अरे स्टार्ट होतो. ठीक आहे. आणि लिस्टचा शेवट जर तुम्हाला माहिती करून घ्यायचा असेल किंवा लिस्टच्या शेवटी जर तुम्हाला एखादा एलिमेंट ऍड करायचा असेल, यू कॅन स्पेसिफाय इंडेक्स ऍज अ -1. तुम्ही त्या ठिकाणी काय स्पेसिफाय करू शकता? इंडेक्स -1 स्पेसिफाय करू शकता. ठीक आहे. लक्षात राहील. कोणाला काय डाऊट असेल तर विचारा. इफ यू हॅव एनी डाउट्स यू कॅन आस्क. आहे का कोणाला काय डाऊट? नो. ठीक आहे. नाउ लेट्स सी द एक्झाम्पल हाऊ युअर लिस्ट इज क्रिएटेड. आय विल शेअर द स्क्रीन. पिन टू इट. आहे का स्क्रीन विजिबल? येस सर. ठीक आहे. बघा, import java.awt.start. ठीक आहे. क्लास लिस्ट डेमो एक्सटेंड स्ट्रिंग. Okay. This demo constructor set title, set size, set visible, public, static, okay. Right now I am going to create a list. बघा, लिस्ट 3 प्रकारे तुम्ही तयार करू शकता. लिस्ट can be created by 3 different ways. First, default constructor list L is equal to new list. Okay, and you can add elements to your list by using a method that is the add method. कुठे तुम्ही यूज करू शकता? त्या ठिकाणी add method तुम्हाला यूज करता येईल. ठीक आहे. बघा, पहिल्यांदा आपण डिफॉल्ट लिस्ट बघूया. रिकामी लिस्ट.
जावा सी लिस्ट डेमो डॉट जावा एक्सटेंड्स ठीक आहे. जशी का सगळ्यांना लिस्ट तुम्हाला इथे जनरेट झाली बघा. आता चॉईस आणि लिस्ट मध्ये ह्याच्यामध्ये फरक आहे. चॉईसला तुम्हाला एरो दिला जातो आणि एका वेळेला एकच आयटम विजिबल आहे. ठीक आहे. पण बघा आता लिस्ट मध्ये एलिमेंट्स आपण ऍड करत जाऊया. l डॉट ऍड इमेज how many elements are added? 6 elements are added. ठीक आहे. चेक करा. बघा सगळ्यात शेवटचा जो ऍड केलेला आहे ते सगळ्यात शेवटी तुम्हाला दिसेल. ठीक आहे. आता समजा तुम्हाला एखादा एलिमेंट मध्येच कुठेतरी ऍड करायचा आहे. काय करू शकता? l डॉट ऍड समजा यूपी ऍड करायचा आहे आणि तुम्हाला तो तिसऱ्या पोझिशनला ऍड करायचा आहे. तर थोडं फक्त 3 द्या. ठीक आहे. हा तुम्हाला किती यूपी ऍड झालेला दिसेल 0 1 2 आणि 3 पोझिशनला. लक्षात राहील. ठीक आहे. इन दिस वे यू कॅन ऍड एलिमेंट्स टू युअर लिस्ट. राईट. बघा आता लिस्ट मध्ये एलिमेंट सिलेक्ट करून चेक करा किती एलिमेंट सिलेक्ट होते. त्या वेळेला एकच एलिमेंट तुमचा ब्लू झालेला दिसतो तुम्हाला. ठीक आहे. मीन्स व्हॉट? ओनली वन आयटम इज सिलेक्टेबल. बट when you make your list will be as visible 5 items and true. True indicates that you can select number of elements from your list. बघा इथं आता तुम्हाला दिसताना सगळे एलिमेंट सिलेक्ट झालेले दिसते. ठीक आहे. राइट. आता नंबर ऑफ विजिबल किती सांगितले आपण? 5. आता हे तुमचं सेट लेआउट आणि सेट बाउंड जे केले समजा ते आपण काढलं. बघा किती आयटम्स तुम्हाला विजिबल आहेत. सगळे आयटम तुमचे विजिबल आहे. ठीक आहे. तुमच्या फ्रेमची साईज जास्त असल्यामुळे तुम्हाला सगळे एलिमेंट त्या ठिकाणी विजिबल होते. पण हिअर 5 इंडिकेट्स दॅट नंबर ऑफ आयटम्स टू बी विजिबल ऍट अ टाइम. एका वेळेला किती आयटम्स तुम्हाला विजिबल ठेवायचे आहेत ते कोण ठरवतो? तुमचा त्या ठिकाणचा नंबर जो काय असेल तुमचा तो डिसाइड केला जाईल. ठीक आहे. लक्षात राहील. आणि एखादा आयटम तुम्हाला शेवटी ऍड करायचा. बघा आता इथं 3 ला ऍड केला. तुम्हाला एखादा आयटम शेवटी ऍड करायचा आहे तर तुम्ही डायरेक्ट ऍड करा किंवा यू कॅन मेक इथं अजून एक ऍड करू आपण गुजरात. ठीक आहे. अँड यू कॅन मेक पोझिशन ऍज अ -1. ठीक आहे. when you indicate it as a -1 means you are adding element at last. कुठे ऍड करताय तुम्ही? त्या ठिकाणी लास्ट ला ऍड करताय.
ठीक आहे बघा, नंबर ऑफ आयटम्स सिलेक्टेबल आहे, नंबर ऑफ आयटम्स विजिबल सुद्धा आहे. ठीक आहे, आणि एखादा एलिमेंट जर तुम्हाला कुठल्यामध्ये ऍड करायचा असेल तर त्याची पोझिशन देऊ शकता, आणि शेवटी ऍड करायचं असेल तर -1. ठीक आहे, सो इन दिस वे युअर लिस्ट इज क्रिएटेड. त्या पद्धतीने तुमची लिस्ट त्या ठिकाणी तयार केली जाईल. ठीक आहे, काय डाऊट आहे कोणाला प्रोग्राम मध्ये? प्रोग्राम मध्ये काय डाऊट आहे का कोणाला? सगळ्यांना समजला का प्रोग्राम? Yes, sir. ठीक आहे. नाव दिस इज युअर लिस्ट डेमो. हे काय झालं तुमचा लिस्टचा प्रोग्राम. ठीक आहे, नाव देयर आर 3 कन्स्ट्रक्टर्स. आपण लिस्टचे 3 कन्स्ट्रक्टर बघितले. ठीक आहे, नाव व्हॉट आर द मेथड्स ऑफ युअर लिस्ट कंपोनेंट. बघा, लिस्ट कंपोनेंटचे मेथड्स कुठल्या कुठले? मेथड्स ऑफ लिस्ट. आता लिस्ट आणि चॉईस मध्ये तुम्हाला डिफरन्स समजलाय. काय लिस्ट आणि चॉईस इज डिफरन्स? लिस्ट हॅव मल्टिपल सिलेक्शन, चॉईस हॅव सिंगल सिलेक्शन. ठीक आहे, सेकंड डिफरन्स, इन लिस्ट नंबर ऑफ आयटम्स टू बी विजिबल at a time. ठीक आहे, बट इन चॉईस only one item is visible at a time. ठीक है, so your list and choice, these two components are somewhat equal to each other. ठीक है, काही प्रमाणात तुमचे इथे काय दोन्ही सेम आहेत. सेम आहेत म्हणण्यापेक्षा थोडासा डिफरन्स आहे. एकच सिलेक्शन आहे, इथं मल्टिपल सिलेक्शन आहे. एकच विजिबल आहे, इथं मल्टिपल विजिबल्स आहे. बट both the components contain multiple items. Both the component contains multiple items. ठीक है, so the methods, first method of your list is get selected index, similar to your choice. जैसी choice आहे तशी same पेज आहे. get selected index. second आहे get selected item. Get selected item. ठीक आहे, त्यानंतर थर्ड मेथड कुठली होती चॉईसची? आठवते का बघा? चॉईसची थर्ड मेथड आठवते का बघा? गेट आइटम काउंट. गेट आइटम काउंट. ठीक है, right? Now another one, get select. किंवा फक्त सिलेक्ट नावाची एक मेथड आहे, that is present in your choice, right? Now as your choice have single selection and your list have multiple selection, these two methods are again repeated in your list as get selected indexes and get selected items. ठीक है, this is for single selection and this is for multiple selection. ठीक आहे, सिंगल सिलेक्शन असेल गेट सिलेक्टेड इंडेक्स आणि गेट सिलेक्टेड आयटम, आणि मल्टिपल असेल तर गेट सिलेक्टेड इंडेक्सेस अँड गेट सिलेक्टेड आयटम्स. फक्त त्या ठिकाणी तुमचे मल्टिपल एलिमेंट्स येतील, लक्षात राहील. आणि ह्या ठिकाणी मल्टिपल असल्यामुळं हे दोघांचेही आउटपुट स्टोअर करण्यासाठी तुम्हाला ॲरेची गरज लागते. कशाची गरज लागते त्या ठिकाणी? ॲरे. ठीक आहे, सो दीज आर दी सम मेथड्स ऑफ युअर लिस्ट. ह्या काही तुमच्या लिस्ट क्लासच्या मेथड्स राहतील. ठीक आहे, लक्षात राहील.
Right? Now, next component of your AWT is that scroll bar. नेक्स्ट कॉम्पोनंट तुमचा कुठला आहे? स्क्रोल बार. ठीक आहे. लिस्ट मध्ये काय तुम्हाला शंका असेल तर विचारा. लिस्ट मध्ये काय डाऊट आहे का कोणाला? काय डाऊट आहे कोणाला लिस्ट मध्ये? नसेल तर आपण नेक्स्ट बघूया. ठीक आहे. नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज दॅट स्क्रोल बार. बघा, नेक्स्ट कंपोनेंट इज अ स्क्रोल बार. Now all of you have seen the scroll bar. सगळ्यांनी स्क्रोल बार बघितलेला आहे. ठीक आहे. All of you have seen the scroll bar, right? Now, scroll bar, it is a component that is added to your AWT frame, which has scroll bar कशासाठी यूज केला जातो माहिती आहे का? स्क्रोल बार स्क्रोल करण्यासाठी. स्क्रोल करण्यासाठी. बर, दुसरा अजून कोणाला माहिती आहे का? सर एलिमेंट्स एक्स्ट्रा असतील तर खाली स्क्रोल करण्यासाठी सर. एलिमेंट्स एक्स्ट्रा असतील तर ठीक आहे. त्याला त्या ठिकाणी शब्द आहे मल्टिपल सिलेक्शन. तर तुम्हाला मल्टिपल सिलेक्शन्स करायचं असेल, if there are number of lines and you can do visible or select number of lines, then that lines can be selected by scrolling down with the help of the component that is a scroll bar. ठीक आहे. स्क्रोल बार चा कंपोनेंट चा यूज करून त्या ठिकाणी ठीक आहे. त्या ठिकाणी तुम्ही काय करू शकता? युअर लाइन्स, नंबर ऑफ लाइन्स कॅन बी सिलेक्टेड बाय स्क्रोलिंग डाउन. ओके. नाउ आता स्क्रोल बार मध्ये काय काय असतं रे? एक तर तुमचा स्क्रोल बार, युअर स्क्रोल बार इज आयदर वर्टिकल और हॉरिझॉन्टल. म्हणजे त्याचं ओरिएंटेशन कसं आहे तुमचं? एक तर वर्टिकल राहील किंवा हॉरिझॉन्टल राहील. ठीक आहे. राइट. नाउ सपोज दिस इज युअर स्क्रोल बार. सगळ्यांनी स्क्रोल बार बघितलाय? बरोबर ना? असा तर असतो ना स्क्रोल बार. येस सर. ठीक आहे. व्हॉट यू कॅन सी इन दिस, तुम्ही काय बघू शकता या स्क्रोल बार मध्ये? काय काय दिसतंय तुम्हाला? दोन ट्रायंगल दिसते, इथे एक इथे एक. बरोबर. ठीक आहे. हा ट्रायंगल कुठला आहे तुमचा माहिती आहे का? इट इज हॅव्हिंग अ मिनिमम व्हॅल्यू, दिस इज हॅव्हिंग अ मॅक्सिमम व्हॅल्यू. ठीक आहे. दिस याला काय म्हणलं जातं? ह्याचं नाव काय? सगळ्यांनी बघितले पण नावच माहित नाहीये. एनीवन, व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस? असते का स्क्रोल बार? नाही. स्क्रोल बार थंब. स्क्रोल बार थंब. थंब. इट इज कॉल्ड एज अ थंब. ठीक आहे. त्याला काय म्हणलं जातं? थंब म्हटलं जातं. किंवा दूसरा एक शब्द है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्लाइडर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्लाइडर. त्याला स्लाइडर सुद्धा म्हटलं जातं. ठीक आहे. नाउ क्वेश्चन इज दैट
what are the different way so that you can move this thumb? तुमच्याकडे किती प्रकारे तो थंब तुम्ही मूव करू शकता? 3 ways सर. 3 वे मूव करू शकता. हा, फर्स्ट वे, सर त्या मिनिमाइज आणि मॅक्झिमाइज वरती हा Click एक करू. तर तुम्ही इथं क्लिक करा किंवा ह्या ठिकाणी क्लिक करा, तुमचा थंब मूव होतो. ठीक आहे, बाय क्लिक ऑन मिनिमम और मॅक्सिमम व्हॅल्यू और मिनिमम मॅक्सिमम एरो. सेकंड, स्लाइडरला सर मूव्ह करू. yes, you can select this slider and you can move up and down. That is called as a dragging. It is called as a dragging slider. Dragging slider means what? Mouse ने click करून तो फिरवू शकता. ठीक आहे. And third thing, सर माऊसच्या स्लाइड बटन सर, माऊसच्या स्लाइड बटनला यूज करू. मध्ये तुमचं मिनिमम मॅक्सिममच्या अंडर झालं. दुसरा Okay. कुठला वे आहे? एनीवन, अनदर वन? किती प्रकारे तुम्ही मूव करू शकता? पहिला काय सांगितलं तुम्हाला? त्या ठिकाणी क्लिक करा इथे किंवा इथं तुमचा स्लाइडर मूव होईल. ठीक आहे. दुसरं काय? त्या स्लाइडर वरती आरो न्यायचा माऊसचा आणि ते पकडून खालवर करायचं. ठीक आहे. नाव थर्ड वन, कीबोर्डवरचे नॅव्हिगेशन कीज ना सर, कुठं? कीबोर्डवरचे नॅव्हिगेशन कीज. कीबोर्डच्या नॅव्हिगेशन कीने ज्यावेळेस तुम्ही अप डाऊन करता त्यावेळेस तुमचं मिनिमम मॅक्सिममच होतं. त्याच्या व्यतिरिक्त काय होत नाही. पुढं अजून? सर त्या स्पेस मध्ये क्लिक करून सर. हा बरोबर आहे. काय सर ती स्पेस आहे ना तिथं, म्हणजे स्क्रोल थंब स्लाइडरच्या खाली, नाहीतर वर तिथं क्लिक केल्यावर पण होतं. yes, when you click on this space, blank space, तुम्ही त्या ब्लँक स्पेस वरती क्लिक करा त्यावेळेस सुद्धा तुमचा स्लाइडर हा मूव होतो. ठीक आहे. सो दिस इज बाय क्लिक ऑन ब्लँक स्पेस. ठीक आहे. ह्या पद्धतीने तुम्ही 3 वेने तुम्ही स्लाइडर मूव करू शकता किंवा थंब यू कॅन मूव आयदर क्लिक ऑन मिनिमम अँड मॅक्सिमम. ज्यावेळेस तुम्ही मिनिमम आणि मॅक्सिममला क्लिक करता, दिस इज कॉल्ड ॲज अ युनिट increment or decrement. म्हणजे काय? जर इथं क्लिक करत असाल तर युनिट इन्क्रीमेंट आणि इथं क्लिक करत असाल तर युनिट डिक्रीमेंट असतं. ठीक आहे. आता युनिट इन्क्रीमेंट आणि युनिट डिक्रीमेंट मीन्स व्हॉट? एका लाईननं तुमचं स्क्रोल केलं जाईल, स्क्रोल बार तुमचा एका लाईननं स्क्रोल केला जाईल किंवा एका लाईननं तुमचा तो अपवर्ड, एक तर मॅक्सिमम एका स्क्रोलनं वाढेल किंवा एका स्क्रोलनं कमी होईल. कधी जर तुम्ही त्या मिनिमम किंवा मॅक्सिमम वरती क्लिक करत असाल तर. ठीक आहे. नाव व्हेन यू क्लिक ऑन दिस पर्टिक्युलर स्पेस, तुमच्या वरती किंवा तुमच्या खाली स्पेस राहते त्याच्यावरती जर क्लिक करत असाल किती ना मूव होईल रे? किती ना मूव होईल? करून बघितलं? कधी स्टडी केला काय? सांग. केला स्टडी? बरं ठीक आहे. बघा लक्ष द्या. when you click on this blank space, your value is increased by default it is a 10. by default किती राहते तुमची? 10. ठीक आहे. so this is called as a block increment or decrement. ब्लॉक इन्क्रीमेंट और डिक्रीमेंट, त्याला काय म्हणलं जातं तुमच्या ठिकाणी? ब्लॉक इन्क्रीमेंट किंवा डिक्रीमेंट. बघा, जर मिनिमम मॅक्सिममला क्लिक करत असाल तर त्या ठिकाणी त्याला युनिट इन्क्रीमेंट अँड युनिट डिक्रीमेंट म्हणलं जातं. पण त्या ब्लँक स्पेस वरती क्लिक करत असाल देन इट इज कॉल्ड ॲज अ ब्लॉक इन्क्रीमेंट और ब्लॉक डिक्रीमेंट. ठीक आहे.
पर्टिक्युलर व्हॅल्यूने ते इन्क्रीज किंवा डिक्रीज होईल. इट इज कॉल्ड एज अ ब्लॉक. त्यामुळे त्याला काय म्हणलं जातं या ठिकाणी ब्लॉक म्हटलं जातं. ठीक आहे. आणि बाय डिफॉल्ट ब्लॉक किती राहतो तुमचा? बाय डिफॉल्ट सॉरी इथे 5 लिहिलं. बाय डिफॉल्ट तुमचा किती राहतो त्या ठिकाणी? 10 चा राहतो. ठीक आहे, लक्षात राहील. सो दिस इज युअर स्क्रोल बार. हा काय राहतो तुमचा या ठिकाणी? स्क्रोल बार राहील. ठीक आहे. वेअर युअर स्क्रोल बार हॅव मिनिमम व्हॅल्यू ऑर मॅक्सिमम व्हॅल्यू. तुमच्या स्क्रोल बारचे मिनिमम मॅक्सिमम व्हॅल्यू राहतात. ठीक आहे, लक्षात राहील. नाव फॉर एक्झाम्पल बघा, एक स्क्रोल बार तुम्हाला दाखवतो मी ऑन वर्ड्स. ठीक आहे, स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना? येस. येस. बघा आता इथं 1 पासून कितवी लाईन विजिबल आहे तुम्हाला? 22 लाईन विजिबल आहे. बरोबर आहे. खाली इथे दिसते का? राईट साइडला, लेफ्ट साइडला दिसते का तुम्हाला? येस. 22. ज्यावेळेस तुम्ही इथं क्लिक करता कुठं? खालच्या arrow वरती किती लाईन विजिबल झाली तुम्हाला? बघा पहिल्यांदा 22 होती. आता मी स्क्रोल बार राईट साइडला जो स्क्रोल बार आहे त्याच्या खालच्या arrow वरती क्लिक करतोय. ठीक आहे, बघा 23 ते 24 विजिबल झालं, 24 ते 25 विजिबल झालं. ठीक आहे, म्हणजे प्रत्येक वेळेस किती लाईन विजिबल होते तुम्हाला? 1 लाईन विजिबल होते. किंवा दुसरी पद्धत काय? त्या स्क्रोल बारला पकडा आणि तुम्ही मूव्ह करू शकता. दिस इज कॉल्ड एज अ ड्रॅगिंग. त्याला काय म्हणलं जातं? ड्रॅगिंग म्हणलं जातं. ठीक आहे. आणि तिसरं काय आहे? ही जी ब्लँक स्पेस आहे स्क्रोल बारची, आता बघा 22, आणि ज्यावेळेस ब्लँक स्पेसला क्लिक करतोय आता पुढच्या लाईन्स नाहीये तिथं, मी अजून वाढवतो लाईन्स. ठीक आहे, किती आपण 45 लाईन केल्या. किती लाईन केलं आपण? 45. ठीक आहे, बघा आता क्लिक करताना मी जर युनिट इन्क्रीमेंटला क्लिक केलं तर एकाने व्हॅल्यू इन्क्रीज होते. ठीक आहे, आता ब्लॉक डिक्रीमेंट चेक करा. किती व्हॅल्यू विजिबल आहे तुम्हाला इथं? 22. 22. ठीक आहे, आता मी मधल्या स्पेसला क्लिक करतो की डायरेक्ट व्हॅल्यू तुम्हाला किती विजिबल होते बघा. किती विजिबल झाली तुम्हाला ती? 43. 43. ठीक आहे, ह्या ठिकाणी ब्लॉक इन्क्रीमेंट जास्त आहे. थोडक्यात या ठिकाणी ब्लॉक इन्क्रीमेंट काय तुमचा? जास्त आहे. ठीक आहे, बाय डिफॉल्ट तो किती राहतो तुमचा त्या ठिकाणी? 10 राहतो. आपण ज्यावेळेस प्रोग्राम करणार आहे, आपण ह्याचा प्रोग्राम करणार आहोत युनिट इन्क्रीमेंट आणि ब्लॉक इन्क्रीमेंट, ते आपल्याला 3rd चॅप्टर मध्ये आहे इव्हेंट हँडलिंग मध्ये. त्यावेळेस तुम्हाला दाखवतो युनिट इन्क्रीमेंट कसं होतं आणि ब्लॉक इन्क्रीमेंट कसं होतं ते. ठीक आहे, लक्षात राहील. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट कंपोनेंट विच इज युज्ड फॉर मल्टिपल सिलेक्शन. त्यासाठी यूज केले जातात, मल्टिपल सिलेक्शन साठी यूज केले जातात. ठीक आहे, and scroll bars are either vertically presented or horizontally presented. ते एकदा तुमचे वर्टिकल राहतील किंवा हॉरिझॉन्टल राहतील. ठीक आहे, लक्षात राहील. त्या ठिकाणी स्लाइडर जो आहे बघा इथे लिहिलंय 3-4 लाईनला, द करंट व्हॅल्यू ऑफ स्क्रोल बार रिलेटिव्ह टू इट्स मिनिमम अँड मॅक्सिमम व्हॅल्यू अँड it is indicated by the slider box. त्याला काय म्हणलं जातं? It is also called as a thumb for your scroll bar. तुमच्या स्क्रोल बारचा thumb राहील. ठीक आहे, राईट. सो नाउ हाऊ टू क्रिएट अ स्क्रोल बार. बघा स्क्रोल बार तयार करण्यासाठी कुठले कुठले कन्स्ट्रक्टर यूज केले जातात? ठीक आहे, देयर आर 3 कन्स्ट्रक्टर्स. खाली दाखवले तुम्हाला. पहिला डिफॉल्ट,
दूसरा स्टाइल indicates whether you want to create a horizontal scroll bar or vertical scroll bar. Horizontal or vertical असा तयार करायचा आहे. ते तुमच्या स्टाईल वर डिपेंड आहे. ठीक आहे. अँड नेक्स्ट जो आहे बघा, फॉर एक्झाम्पल आता ते कन्स्ट्रक्टर कसे कसे बघा. ठीक आहे. पहिला आहे तुमचा डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर. स्क्रोल बार s is equal to new scroll bar. हा झाला तुमचा डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर. ओके, where your default constructor creates a vertical scroll bar. It creates the vertical scroll bar. म्हणजे बाय डिफॉल्ट स्क्रोल बार जो तयार होणार आहे तुमचा, इट इज अ वर्टिकल स्क्रोल बार. ठीक आहे. देन नेक्स्ट यू कॅन स्पेसिफाय the orientation. Scroll bar S1 is equal to new scroll bar, and in bracket you can specify style. Style indicates orientation, and orientation is either horizontal or vertical. ठीक आहे. मग देताना तुम्हाला दोन ओरिएंटेशन आहेत. कुठले कुठले दोन ओरिएंटेशन आहेत? वर्टिकल. ठीक आहे. अँड सेकंड वन इज अ हॉरिझॉन्टल. या दोन पद्धतीने तुम्ही स्क्रोल बार तयार करू शकता. आयदर क्रिएट वर्टिकल स्क्रोल बार और हॉरिझॉन्टल स्क्रोल बार. बाय डिफॉल्ट तर तुमचा तो वर्टिकल होणार आहे. आता हॉरिझॉन्टल करताना काय करायचं बघा. these are the two constants defined by your class. ठीक आहे. हे जे आहेत these are the static constant. हे कसे तुमचे स्टॅटिक कॉन्स्टंट, आणि स्टॅटिक असल्यामुळं तुम्हाला हे कॉन्स्टंट ऍक्सेस करण्यासाठी क्लासच्या नावाची मदत लागते. म्हणजे काय लिहिताना कसं लिहिणार? स्क्रोल बार डॉट हॉरिझॉन्टल. सगळं कॅपिटल काढायचं. Okay, right? This is your second constructor. And third constructor, scroll bar S2 is equal to new scroll bar. ठीक आहे. आता पहिल्यांदा तुम्हाला काय द्यायचंय? स्टाईल द्यायचे. पहिल्यांदा काय द्यायचे? स्टाईल. स्टाईल इंडिकेट्स हॉरिझॉन्टल और वर्टिकल. समजा तुम्हाला वर्टिकल द्यायचं असेल, स्क्रोल बार डॉट वर्टिकल. ठीक आहे. हे झालं तुमचं एक त्यातला पॅरामीटर. सेकंड पॅरामीटर इज आय व्हॅल्यू. सेकंड पॅरामीटर म्हणजे तुमच्या या ठिकाणी आय व्हॅल्यू. आय व्हॅल्यू इंडिकेट्स इनिशियल व्हॅल्यू. म्हणजे सुरुवातीला तुमचा स्क्रोल बार. ठीक आहे. सुरुवातीला तुमचा स्क्रोल बार चा थंब जो आहे तो कुठल्या पोझिशनला ठेवायचा आहे, किंवा त्याची इनिशियल व्हॅल्यू तुम्हाला काय ठेवायची आहे. इनिशियल व्हॅल्यू तुम्हाला काय ठेवायची आहे. जर इनिशियल व्हॅल्यू 1 असेल तर हा जर तुमचा स्क्रोल बार असेल तर तुमचा थंब इथे राहतो. तिथून तुमचा थंब चालू होईल त्या पद्धतीने इथं. म्हणजे ते कुठं राहणार? वरच्या पॉइंटला चिटकून राहील. ठीक आहे. जर ही व्हॅल्यू तुमची इनिशियल व्हॅल्यू 10 असेल तर इथून 10 डिस्टन्स सोडलं जाईल. ठीक आहे. आणि तुमचा स्क्रोल बार असा इथं जो स्लाइडर आहे तो ह्या पद्धतीने इथं राहील, लाईक दिस. म्हणजे तुमचा स्लाइडर तुम्हाला ठेवायचा कुठं ते कशावरून ठरतं तुम्हाला या ठिकाणी
इनिशियल व्हॅल्यू वरून ठरतं. ठीक आहे, 10 ला ठेवायचा, 20 ला ठेवायचा, 30 ला ठेवायचा आहे. तो स्लायडरची व्हॅल्यू फक्त चेंज होत जाईल. या ठिकाणी हे 10 ला राहतं. ठीक आहे, 20 ला ठेवायचं असेल 20 पासून चालू होईल इथं असा, 30 40 जिथं ठेवायचं तिथं ठेवा. ठीक आहे, दुसरा आहे टी साइज. बघा, टी साइज इंडिकेट थंब साइज. टी साइज काय इंडिकेट करते? थंब साइज. ठीक आहे, वेअर थंब साइज इज आयडली सेट ॲज अ 1. आयडली सेट टू ॲज अ 1. थंब साइज नेहमी काय ठेवायची? 1, जेणेकरून ती तुमच्या स्क्रोल बार मध्ये फिट राहील. आणि इनिशियल व्हॅल्यू 0 ठेवा, 10 ठेवा, 1 ठेवा, कसेही ठेवा, काही प्रॉब्लेम नाहीये. ठीक आहे, अँड लास्ट टू दॅट आर मिनिमम अँड मॅक्सिमम. हे तुमचं मिनिमम 0 राहील, मॅक्सिमम तुम्हाला काय द्यायचंय ते द्या. त्या पद्धतीने तुमचा थर्ड कन्स्ट्रक्टर लिहिला जातो. पहिल्यांदा ओरिएंटेशन म्हणजे स्टाईल लिहिलं जातं, त्यानंतर इनिशियल व्हॅल्यू 0, थंब साइज 1, then minimum value for your scroll bar 0 and maximum तुम्हाला काय द्यायचे ते देऊ शकता. ठीक आहे, so these are the three constructors that are used to create your scroll bar. हे scroll bar तयार करण्यासाठी यूज केले जाणारे कन्स्ट्रक्टर्स राहतील. ठीक आहे, पहिल्यांदा स्टाईल आहे 0 इंडिकेट्स इनिशियल व्हॅल्यू, 1 इंडिकेट्स थंब साइज. ठीक आहे, त्यानंतर हा 0 म्हणजे तुमच्या स्क्रोल बारची सुरुवात, स्क्रोल बारची सुरुवात, आणि हे तुमच्या स्क्रोल बारचा एंड. लक्षात राहील. सो these are the three constructors that are used to create your scroll bar. ह्या तीन पद्धतीने तुम्ही स्क्रोल बार तयार करू शकता. लक्षात राहील. कोणाला काय डाऊट असेल तर विचारा. कुठला कन्स्ट्रक्टर समजला नाही असं आहे का काय? समजले का सगळ्यांना? हॅलो सर, हा बोला. लास्ट कन्स्ट्रक्टर रिपीट करा. हा बरं, ठीक आहे. बघा, आता हा तुमचा एक स्क्रोल बार आहे. ठीक आहे, हा तुमचा स्क्रोल बार आहे. आता पहिली गोष्ट काय करणार आहे इथं? ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन म्हणजे काय? व्हर्टिकल आहे का हॉरिझॉन्टल आहे, ते कशावरून कळतं? तुमच्या ह्या गोष्टीवरून कळतं. ठीक आहे, नाव नेक्स्ट इनिशियल व्हॅल्यू. हिअर इनिशियल व्हॅल्यू ऑफ युअर थंब. तुमच्या थंबची इनिशियल व्हॅल्यू किती आहे, म्हणजे तुमचा थंब तुम्हाला ठेवायचा आहे किती. ठीक आहे, समजा फॉर एक्झाम्पल त्याची मिनिमम व्हॅल्यू 0 आहे आणि मॅक्सिमम व्हॅल्यू 500 आहे. मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती आहे तुमची? 500. आणि मला तुमचा जो स्लाइडर आहे, तो स्लाइडर मला समजा 10 पोझिशनला ठेवायचा आहे. आता इथे किती पोझिशनला ठेवलाय तुमचा? किती पोझिशन आहे? 0. ठीक आहे, 0 म्हणजे काय? तुमचा स्लाइडर ह्या ठिकाणी असणार त्या पद्धतीने चिटकून, वरच्या लाईनला चिटकून राहील. ठीक आहे, आणि त्याच जागी जर समजा मी 10 किंवा 20 केलं, समजा इथे इनिशियल व्हॅल्यू मी 20 केली, तर 20 कसं राहणार आहे? ह्या 0 पासून तुमचं 20 डिस्टन्स आणि तिथून तुमचा स्लाइडर चालू होईल. लाईक दिस. म्हणजे इनिशियल व्हॅल्यू काय? स्लाइडर तुम्हाला ठेवायचा आहे कुठं? स्लाइडर तुम्हाला ठेवायचा आहे कुठं ते कशावरून ठरवलं जातं? इनिशियल व्हॅल्यू ऑफ युअर स्लाइडर. ठीक आहे, त्यानंतर टी थंब साइज. थंब साइज म्हणजे काय? त्या स्लाइडरची साइज तुम्हाला किती ठेवायची आहे, या स्लाइडरची साइज तुम्हाला किती ठेवायची आहे. आता बाय डिफॉल्ट किंवा किती ठेवली जाते तुमची? 1. स्टँडर्ड साइज. स्टँडर्ड साइज किती राहते तुमची त्या ठिकाणी? 1. त्यामुळे सेट करताना ती 1 करा. ठीक आहे, आणि दुसरे जे आहेत मिनिमम मॅक्सिमम, हे तुमच्या मिनिमम स्क्रोल बारची सुरुवात आणि मॅक्सिमम स्क्रोल बारचा एंड. सुरुवात आणि एंड राहील तो. ठीक आहे, राईट. अजून कोणाला काय डाऊट आहे का त्याच्यामध्ये?
आहे का कोणाला काय डाऊट? समजले? These are the three constructors for your scroll bar, right? बघा फॉर एक्झाम्पल एक एक्झाम्पल बघू आपण 2 मिनिटात आणि त्यानंतर स्टॉप करूया. ठीक आहे. स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना? Yes, sir. ठीक आहे. बघा तिथे तुम्हाला स्क्रोल बार डॉट व्हर्टिकल आणि स्क्रोल बार डॉट हॉरिझॉन्टल या 2 व्हॅल्यू दिसतील. व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल हे 2 ओरिएंटेशन झाले. ठीक आहे. स्क्रोल बार तयार करू आपण. स्क्रोल बार डेमो. ठीक आहे. बघा आता स्क्रोल बार तयार करतो मी. स्क्रोल बार yes is equal to new scroll bar. by default scroll bar तयार करतोय. yes dot set bounds. add yes. ओके चेक करा. जावा सी स्क्रोल बार डेमो. ठीक है. जावा स्क्रोल बार आला का तुमचा स्क्रोल बार इथं? बघा हा तुमचा स्लाइडर आहे. दिसते का सगळ्यांना स्लाइडर? राइट. ही त्याची मिनिमम व्हॅल्यू त्यानंतर ही मॅक्सिमम व्हॅल्यू तुमची खालची राहील. ठीक आहे. हा तुम्ही मूव्ह करू शकता, इथून मूव्ह करू शकता असं. ठीक आहे. किंवा या स्पेसला क्लिक केलं तरी तो मूव्ह होतो. म्हणजे 3 प्रकारे तुम्ही स्क्रोल बार मूव्ह करू शकता. लक्षात राहील. ठीक आहे. दुसरा स्क्रोल बार तुम्हाला हॉरिझॉन्टल ठेवायचा आहे. तिथे लिहू शकता स्क्रोल बार डॉट हॉरिझॉन्टल. हा तुमचा हॉरिझॉन्टल स्क्रोल बार तयार होईल. बघा झालं का हॉरिझॉन्टल स्क्रोल बार? दिसतंय का सगळ्यांना? आहे का विजिबल आहे का सगळ्यांना? येस सर. Yes. हा झाला तुमचा हॉरिझॉन्टल. आता त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला इनिशियल व्हॅल्यू सेट करायची असेल. इनिशियल व्हॅल्यू समजा 0, सम साइज 1, देन स्टार्टिंग ऑफ स्क्रोल बार 0 आणि हे किती ठेवायचं? समजा 400 ठेवलं. ठीक आहे. आता हे हा जो आरो आहे इकडे 0 व्हॅल्यू आणि इथं राहणार तुमची ती 400. ठीक आहे. आता 0 इंडिकेट्स युअर स्लाइडर इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड म्हणजे 0 ला आहे. ठीक आहे. आता 0 च्या ऐवजी इथं समजा मी 50 केलं. काय चेंज होते का बघा? कुठं आला का स्लाइडर? बघा दिसतं का स्लाइडर तुम्हाला? दिसते का स्लाइडर? हा. कुठं आहे तो? 0 पासून थोडासा लांब आहे म्हणजे 50 अंतरावर आहे. समजा मी 50 च्या ऐवजी 200 केलं तर तो स्लाइडर तुमचा मध्ये येईल.
बघा सध्याची पोझिशन त्याची इथं आहे. ठीक आहे, आता 200 केल्यानंतर तो कुठे जातो चेक करा. आला का बघा मिडलला, दिसतंय का? हा दिसतंय का सगळ्यांना? येस सर. म्हणजे ही जी व्हॅल्यू आहे तुमच्या थंबची इनिशियल व्हॅल्यू ठरवतात. थंबची किंवा स्लायडरची काय ठरवतात ते इनिशियल व्हॅल्यू. सुरुवातीला ठेवायचा आहे कुठं, सुरुवातीला तुमचा स्क्रोल बार ठेवायचा आहे कुठं, हे कोण ठरवतं? तुमचं हे इनिशियल व्हॅल्यू. ठीक आहे, लक्षात राहील. अजून कोणाला काय डाऊट आहे का स्क्रोल बार मध्ये विचारा. त्याच्यावरती परत आपल्याला इव्हेंट हँडलिंग करायचं आहे त्या चॅप्टर वरती. त्यामध्ये आहे काय डाऊट? नो सर. ठीक आहे. नाव आता जसे मेथड्स आहेत त्याच्या पण मेथड्स आहेत. पहिलं सेट व्हॅल्यूज. आता एखादा स्क्रोल बार तुम्ही तयार करून त्याच्या कन्स्ट्रक्टर मध्ये व्हॅल्यू न देता तुम्ही एक्सटर्नली सुद्धा सेट करू शकता. म्हणजे आता जो स्क्रोल बार तयार केला आपण, कुठला हा जो स्क्रोल बार तयार केला हे व्हॅल्यू देऊन, ठीक आहे, हा व्हॅल्यू तुम्ही एक्सटर्नली सुद्धा देऊ शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. यस डॉट सेट व्हॅल्यू हे असंही तुम्हाला व्हॅल्यू देता येतील. ठीक आहे, एक्सटर्नली व्हॅल्यू तुम्ही सेट करू शकता. फक्त सेट करताना इनिशियल व्हॅल्यू, साइज, मिनिमम अँड मॅक्सिमम. ठीक आहे, तुम्हाला ओरिएंटेशन त्या ठिकाणी फ्लोर बार तयार करतानाच ओरिएंटेशन द्या. बाकीच्या व्हॅल्यू तुम्ही खाली सेट करू शकता. ठीक आहे, गेट व्हॅल्यू तुम्हाला व्हॅल्यू माहिती करून घ्यायची असतील, गेट व्हॅल्यूने तुम्हाला सगळ्या व्हॅल्यू मिळतील आणि सेट व्हॅल्यूने तुम्ही नवीन व्हॅल्यू सेट करू शकता. ठीक आहे, त्यानंतर मिनिमम व्हॅल्यू काय, मॅक्सिमम व्हॅल्यू काय, गेट मिनिमम, गेट मॅक्सिमम. ठीक आहे, त्यानंतर गेट बघा इथे तुम्हाला दिले सेट युनिट इन्क्रीमेंट आणि सेट ब्लॉक इन्क्रीमेंट. ब्लॉक इथे दिले बाय डिफॉल्ट पेज अप अँड पेज डाउन इन्क्रीमेंट आर 10. दिसते का सेकंड लाईन? सेकंड लाईन दिसते ना सगळ्यांना? येस सर. हा, त्या ठिकाणी किती व्हॅल्यू तुमची ती 10. म्हणजे ब्लॉक इन्क्रीमेंट किंवा ब्लॉक डिक्रीमेंट किती लाईन होणार आहे तुमचा? 10 लाईन होणार आहे. ठीक आहे, so these are the some methods of your scroll bar. तुमच्या स्क्रोल बारचे काही मेथड्स राहतील. ठीक आहे, नेक्स्ट शेवटचा कॉम्पोनंट राहतोय आपला, तो नेक्स्ट लेक्चरला बघूया आपण. त्याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट असेल तर विचारा.